Let's turn to Isaiah chapter 43, verse 21 and 22. Isaiah chapter 43, verse 21 and 22. Any fragrant calves for me, or lavished on me the fat of your sacrifices, but you have burdened me with your sins and wearied me with your offenses. Thank you. Now the prophecy by Isaiah, God speaks to his people, and God says, my people. Isn't that a great privilege? To be known as the people of this great God. So God says, my people. We have been redeemed by the blood of Jesus, and we have been made his people. We should always be aware that this great status or this great authority God has given us to be his children. Now, who are God's people? Now, we all say, I'm God's people. I'm a child of God. Who are the child of God? Now, in Exodus chapter 19, verse 5, we read, God says, I have made you a special treasure. Now, God's people are a valuable treasure to God. So always remember that. We are valuable to God. In Deuteronomy chapter 14, verse 2 says, we have been chosen by the Lord. So number one, we are valuable to God. We are a treasure to God. Treasure is something that we desire the most. We give special attention to it. നിക്ഷേപം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So if we are God's people, remember, you are valuable to God and you are a treasure to God. The second thing is God has chosen us. Now when I speak from the book of Peter, 1 Peter, we read that God has elected us to be his people. In 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2 says, it's in effect says, I congratulate you for your election. Because you have been elected by God, it is a great privilege. So remember that all through your life. അതെപ്പോഴും എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഓർക്കണം, ഞാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവളാണ്. ആ പദവി ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നു. ആ ബോധ്യത്തോടെ വേണം നാം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ. Also, again in Deuteronomy 26 verse 19 says, we have been, or God's people have been exalted above all nations. So God's people have been exalted above all nations. Maybe the world does not value us. They may think lowly of us. ലോകം നമ്മെക്കുറിച്ച് മോശമായി ചിന്തിച്ചെന്ന് വരാം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ദൈവം നമ്മെ സകല ജാതികളിലും വെച്ച് നമ്മെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. So that is God's people. And in Psalm 78 verse 2 says, they have been led by the Lord himself as a flock. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവം തന്നെ ഒരാട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പോലെ വഴി നടത്തുന്നവരാണ്. സന്തോഷമുണ്ടോ?
ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരായി നാം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. And again, in Hebrews chapter 8 verse 10 says, God's people are they who have the law written in their heart. So we should have God's law. The word of God should be written in our hearts, which means that we walk according to God's word. We behave in this world according to God's word. That is what God desires of his people. So this morning, let's look back our lives. We have come to know the Lord. We have been serving him for the past so many years. But this morning, how many of you can very wholeheartedly look into their hearts and say, truly, Lord, I know I am valuable to you. The world may not give a care about me, but above all, I am a special treasure to you. Not only that, I have been chosen by God. I am a chosen people. So that should guide us. And above all, always remember, the law of the Lord should be written in our hearts. And that is what that should guide us. Now let me come back to my text. God says, you are my people. This morning, the Holy Spirit is speaking to us, giving us an assurance once again, you are not on your own. You are God's people. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഇന്ന് ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടും തരും. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ആ ബോധ്യമുള്ളവർ ഒരു കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. You know, many times we think, if I am God's people, why all these problems? Why all these hardships? Why all these difficulties? You know, God wants you to walk victoriously among all these hardships. God wants to show others how God can lead a person victoriously through all these obstacles. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാ പ്രതികൂലങ്ങൾ തരുന്നത്? ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രോഗം, ഈ ദുഃഖം, ഈ പ്രതിസന്ധി, ഈ കഷ്ടതകൾ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനുണ്ട്. എന്നോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന എൻ്റെ ജനമെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലും ഞാൻ അവരെ വിജയകരമായി നടത്തും. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. Let us commit ourselves once again before the great God and say, Lord, I want you to work in my life and show others how I am able to walk victoriously. It is not by my merit. It is not on my strength, but it is because the Lord guides me. Hallelujah. So we come back to our verse. We read, the people whom I formed for myself. Hallelujah. In verse 1 of this chapter 43, can you read that verse? But now this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. So God is addressing his people. He says, you, Jacob, I have created you. The next word, God says, I have formed you as Israel. Now from Jacob, God formed Israel. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യാക്കോബിൽ നിന്ന് ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇസ്രായേൽ. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം, ഒരു കാലത്ത് നാമും യാക്കോബിനെ പോലെ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക്, പ്രവണതകൾക്ക്, അനുഭവങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നവരാണ്. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ തന്ന് നമ്മെ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തി ആരാക്കി? ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവനാക്കി തീർത്തു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. Has that formatting in your life
കം ടു എ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ രൂപാന്തരം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? 10 വർഷമായി, 20 വർഷമായി, 30 വർഷമായി കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ട്, പക്ഷേ ഇന്നും ദൈവം നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പറയാമോ, കർത്താവേ ഒന്നുകൂടെ എന്നെ ഒന്ന് രൂപപ്പെടുത്തണമേ, എന്നെ ഒന്ന് പണിയണമേ. സ്തോത്രം. ആ ഇസ്രായേലായി, ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവളായി, വിലയേറിയവനായി, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തവരായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം. എന്താണ് ഈ ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം പറയുന്നത്? ഫിയർ നോട്ട്, ഫോർ ഐ ഹാവ് റിഡീംഡ് യു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരോട് വീണ്ടും കർത്താവ് പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്താ? ദൈവം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത്, നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് കൊണ്ട് ഭയം കൂടാതെ ധൈര്യത്തോടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇന്ന് പകൽ നമുക്കൊന്ന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ആ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇസ്രായേലിനോട്, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് ഞാൻ നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത്? ടു ഡിക്ലെയർ മൈ പ്രൈസ്. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വേഴ്സ് 21 again. The people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Yes. Why did God form you? Why did God change you? Why did He redeem you? To declare His praise. അവൻ്റെ സ്തുതിയെ വിവരിപ്പാൻ, അവൻ്റെ സ്തുതിയെ ഉയർത്തുവാൻ, അവന് മഹത്വം കരേറ്റുവാൻ, ജീവിതം കൊണ്ട്, അനുഭവം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത്, നമ്മെ തൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തത് എന്നുള്ളൊരു ദൂത് ഞാൻ ഇന്ന് കൈമാറുകയാണ്. Is that being fulfilled in our life? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ലഭിക്കാറുണ്ടോ? Or do we bring disgrace to His name? Hallelujah. Praise the Lord. ഓ, ഇന്നാരോ പുള്ളിയുടെ സഭയെ ഞാൻ വരുന്നില്ല, പുള്ളി ആള് ശരിയല്ല, അങ്ങനെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയരുത്. അവർ ഇന്നടത്ത് വരുന്ന സഭയാണോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല. ഐ നോ ഹിം, ഐ നോ ഹർ. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം വരുത്തുന്നവനാണോ? ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം വരുത്തുന്നവളാണോ? അവൻ്റെ നാമത്തെ ഞാൻ ഉയർത്തുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ? നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എന്താണ് നാം മഹത്വം വരുത്തേണ്ടത്? ആ വേർഡ് ഹീബ്രുവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് വേർഡ് ഹാലേൽ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. ഹാലേൽ എന്ന വാക്കിന് 2 അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന്, ബ്രൈറ്റ് ഷൈനിങ് ലൈറ്റ്, വളരെ വ്യക്തമായ, വളരെ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വെട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിച്ചം. രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് സ്വീറ്റ് മെലോഡിയസ് സൗണ്ട്, വളരെ സ്തുതിമധുരമായ, വളരെ മനോഹരമായ ഈണമുള്ള ഒരു ശബ്ദം. അതാണ് ഹല്ലേൽ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ഹല്ലേലൂയ എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്നു, ഐ ഹാവ് ഫോംഡ് യു, ഐ ഹാവ് റിഡീംഡ് യു, ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് യു മൈൻ. വൈ? ഐ വോണ്ട് യു ടു ഡിക്ലെയർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് മൈ നെയിം. എൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ ഉയർത്തുവാനായിട്ടാണ്. ഇന്ന് പകൽ, as we are worshiping God, can we take a decision and say, Lord, I come back to your desire. അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിനായി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയുവാനിടയാകട്ടെ. Praise the Lord. As you study Israel, there were 3 times they thwarted God's plan. 3 പ്രാവശ്യം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിപ്പാനിടയായി. ദൈവവചനം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം.
ഒന്നാമത്തെ സംഭവം, അവര് വാഗ്ദത്ത കനാനിലെത്തിയ ആ സമയം കനാൻ ഉറ്റുനോക്കി. പക്ഷേ അവിശ്വാസത്താൽ അവർ പിറുവിറുത്തു. അവർ തിരികെ പോയി പിന്നെയും മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇന്നിവിടെ ഒരു ദൂത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു. വാഗ്ദത്തം കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ്. എന്നാൽ അവിശ്വാസത്താലോ മറുതലിപ്പിനാലോ ആ വാഗ്ദത്തം പിന്നെയും അകന്നു പോകുവാൻ ഇടയാക്കരുത്. ഇന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ, അനുസരണത്തോടെ, സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, യെസ്, ഷ്യൂർലി യു ഷാൽ ഓക്യുപ്പൈ ദി പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം അവകാശമാക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവർ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പിറുപിറുത്തും അവിശ്വസിച്ചും മറുതലിച്ചുമായി അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. വാഗ്ദത്തം അന്യപ്പെട്ടുപോയി. പിന്നെയും അനേക വർഷങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടന്നു. രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നമുക്കറിയാം. ദാവീദിന്റെ ആ ലൈനിയേജിൽ 19 രാജാക്കന്മാർ ദൈവജനത്തെ ഭരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവരുടെ പാപനിമിത്തം അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക്, they were led into exile. So the second instance, when they sinned, when they went away from God's word, they were led into exile. മൂന്നാമത്തെ സംഭവം നമുക്കറിയാം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇസ്രായേൽ ജനത തിരസ്കരിച്ചു. അന്നവർ സ്വന്തം ദേശം വിട്ട് അവർ ദീർഘവർഷങ്ങളിലേക്ക്, ഏതാണ്ട് 1800 വർഷത്തേക്ക് അവർ പലയിടങ്ങളിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിൽ അവർ ചിതറിപ്പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഇത് അക്ഷരീയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രമാണെങ്കിൽ, ആത്മീക ഇസ്രായേലായി ദൈവം നമ്മെ കാലാകാലങ്ങൾ വിളിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ ദുസ്ഥിതി സംഭവിക്കരുത്. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു, ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവമേ, നിന്റെ ഹിതം എന്നിൽ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ നീ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചത്? എന്തിനാ എന്നെ രക്ഷിച്ചത്? എന്താണ് അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം? അതെന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിശ്വാസം കൊണ്ടോ, സ്തോത്രം, മറുതലിപ്പ് കൊണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറരുത്, എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടരുത്. അതിനായി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരിന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ, ദൈവഹിതം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നാം വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. When you turn to Matthew chapter 5 verse 16, God says, let your light shine among the people. Matthew chapter 5 verse 16. So God wants us to shine in this dark world. Hallelujah. There is darkness everywhere. People are, meandering in this darkness. They don't know where to go. But we are being created as lights to show the way in the darkness. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ഒരു മെഴുകുതിരി വെളിച്ചമായിട്ട് നമ്മളെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു? എങ്ങനെയാ ഈ വലിയ ഇരുട്ടൊക്കെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ ഒക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഓർത്തോണം, ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ഹോള് മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇരുട്ടിനെ നീക്കിക്കളയുവാൻ ആ മെഴുകുതിരിക്ക് കഴിയും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചിലപ്പോൾ ആ വാർഡ് മുഴുവനും, ആ പ്രദേശം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ബട്ട് ദി ഡാർക്ക്നെസ് അറൗണ്ട് you can dispel as you show forth the light of his name. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നാം ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതായ ഇരുട്ട് മാറ്റുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ലെറ്റ് യുവർ ലൈറ്റ് ഷൈൻ ബിഫോർ men that they may see your good works. So the light equals the good works. Hallelujah. Praise the Lord. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ,
അതാണ് ഈ വെളിച്ചം. ഇന്ന് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ, വ്യവസ്ഥിതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുക. ആസ് എ സ്പോഞ്ച് takes all the water around it. നമ്മളും ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുക. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുവാൻ കഴിയും, കർത്താവേ, ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളെ, ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ, ലോകത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിലൂടെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം നമ്മുടെ നല്ല നടപ്പിലൂടെ, നല്ല പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെടണം. അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായൊരു വാക്യമാണ് ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 14 and 15. There we read, do all things, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a wrapped and crooked generation. Hallelujah. It's a very familiar verse. We read it often, we hear messages from it often, but many times we are not able to receive it fully. പലപ്പോഴും നമുക്കത് പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? We are living in a crooked and perverse nation. The people around us are crooked. A very perverse generation. അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? 3 things. You must be harmless. Can you read that verse again? So that you may become blameless and pure. You may become blameless and pure. Is that all? Then you will shine among them like stars in the sky. Without fault. Yeah, there are 3 qualifications: blameless, pure, and harmless. King James says harmless, blameless, and without rebuke. Yeah, yes. So ഈ 3 അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ്, അവിടെ ഞാൻ എങ്ങനാ? സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ബൈബിള് നമ്മോട് പറയുന്നില്ല, കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നില്ല. All that he has said, he wants us to claim it and live accordingly. So അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നാം അനന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും. Those 3 characteristics are 3 testimonies that has to come in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട 3 സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ആ 3 വാക്കുകൾ. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക്, നമ്മെ വീക്ഷിക്കുന്ന ലോക മനുഷ്യർ നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതാണ്. സ്തോത്രം. രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം, നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ അറിയാം. ലോകമനുഷ്യർക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് അറിയാം. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ലോകമനുഷ്യർക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ മിണ്ടാതെയും ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെയും വളരെ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഇടപെട്ടാൽ ആൾക്കാർ പറയും നല്ല മനുഷ്യനാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങളിലുള്ള പോരായ്മകൾ നമുക്കറിയാം. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കൈ കൊടുത്ത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെളുക്ക ചിരിച്ച് പറയുമ്പോഴും മനസ്സിലിടാ അവൻ്റെ തലയിൽ ഇടിവെട്ടണേ എന്നാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അറിയത്തില്ല. ആ പുള്ളി പറയൂ, എന്തോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ, ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു, ഞങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെട്ടു. പക്ഷേ നിരൂപണം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം നാം നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്ന സാക്ഷ്യമാണ്, പരമാർത്ഥനാണ്.
എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം അതിനേക്കാൾ ഓൾ കവറിങ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റിമണി ദാറ്റ് ഗോഡ് ഗിവ്സ് അബൌട്ട് അസ്. നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്ന സാക്ഷ്യമാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന്, ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം. രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം, നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് തന്നെ പരമാർത്ഥതയോടെ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം. മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം, ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. ഇത് 3ഉം സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇത് 3ഉം തമ്മിൽ ചേരുന്നതായിരിക്കണം. അത് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകരുത്. അതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡു ഓൾ തിങ്സ് വിത്തൗട്ട് മർമറിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിങ്. എന്തിനാ? സോ ദാറ്റ് യുവർ ലൈറ്റ് മേ ഷൈൻ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു, ഹോൾഡിംഗ് ഫോർത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. അല്ലേ? ഹോൾഡിംഗ് ഫോർത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് ഡാർക്ക് വേൾഡ്. അപ്പം ജീവന്റെ വചനത്തെ മലയാളത്തിൽ പ്രമാണിച്ചെന്ന, ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോർ. ഇറ്റ് സേസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ജീവിതത്തിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. ഈ ബൈബിള് കയ്യിൽ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അനുഭവത്തിലൂടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചമായി പ്രകാശിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് ആ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? കർത്താവേ, അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രകാശിക്കണം. എവിടെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്? ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കണം. ഇതുപോലെ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഈ ഹാളിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം പകരാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇരുട്ട് തിങ്ങി വിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത്, അടുത്തെങ്കും യാതൊരു പ്രകാശവും ഇല്ലാത്തിടത്ത്, അവിടെ ഒരു വെളിച്ചമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നമുക്കിന്ന് എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? അതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പകൽ അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, the third thing that we do in this light, in Romans chapter 13 verse 12. Romans chapter 13 verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Let us put on the armor of light. So that verse tells us we have to be fighting in this light. We have a war with our enemy. It is not with our neighbor or with the person who works with us, but it is against the enemy, that is Satan. And in order to do that, we have to put on the armor of light. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല പോരാട്ടം കഴിക്കുവാൻ, ജയാളികളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. There is a thought that I always say wherever I go, that is, when Abraham came to Canaan, the first place that he built the altar and where he pitched his tent was a place in between Bethel on one side and Ai on the other side. ബഥേലിനും ആയിക്കും ഇടയിലാണ് താൻ കൂടാരം അടിച്ചത്. അത് നമ്മോടൊരു ദൂത് പറയുന്നുണ്ട്. ബഥേൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ്. ആയി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റൂയിൻ എന്നാണ്, തകർന്ന അവശിഷ്ടം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന കനാനിലാണ് ഇന്ന്. ചിലർ പറയാറുണ്ട്, വാഗ്ദത്ത കനാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരണ യോർദാന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണെന്നല്ല.
ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആത്മനിറവിൻ്റെ ജീവിതമാണ് കനാന്റെ അനുഭവം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം ഈ ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടും ശക്തിയോടും നിറവോടും കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, എവ്രി ഡേ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ചോയ്സ്. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവഹിതപ്രകാരമാണോ ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്തതാണോ അത് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നാം ബേഥേലിലേക്ക് നോക്കുന്നവരായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദൈവ സാന്നിധ്യം എല്ലാ ദിവസവും ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എവ്രി ഡേ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഡേ വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ആ ദിവസം ആരംഭിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആ ദിവസം ആരംഭിക്കണം. വചനധ്യാനത്തോടുകൂടെ ആ ദിവസം ആരംഭിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ദിവസം ആത്മീകമായ വിജയമായിരിക്കും. സന്തോഷമുണ്ടോ? കരമൊന്നുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സോ എവ്രി ഡേ there is a choice that we have to make. Every day we are in a conflict. Every day there is a war before us. The enemy is always coming against us. നമുക്കെതിരെ നമ്മുടെ എതിരാളിയാകുന്ന പിശാച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ജയിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജയിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്നലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ആത്മീയ അനുഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം ജയിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്ന് ഒരുക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ, ഇന്ന് കരുതലോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ ഇന്നും ജയം തരുന്ന ഒരുവൻ നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കാര്യമാണ്, we have a war before us. നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവായുധവർഗം, put on the armor of light. You know why? Because the coming of the Lord is very near. The darkness is going to end and the light of his coming is going to be revealed very soon. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായി. ഇരുട്ടു നീങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. രാത്രി കഴിവാറായി. പകൽ, കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ പകൽ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കിയാൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. 1 or 2 things I just want to tell you again. അവിടെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജനം, എൻ്റെ സ്തുതിയെ വിവരിക്കുവാനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ അനുഭവം നോക്കുക. ദൈവം അവരെ ശോധന ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ കുറവുള്ളവരായി കണ്ടു. എന്താണ് അവരുടെ കുറവ്? അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, യു ഹാവ് നോട്ട് കോൾഡ് ഓൺ മീ, ഓ ജേക്കബ്, യു ഹാവ് ബിക്കം വെയറി ഓഫ് മീ. ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് പറയുക, ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രത്യേക പദവി തന്ന്, പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് തന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താ? നിങ്ങൾ എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് പറയുന്നു. പ്രയർലെസ്നെസ് ഇസ് വാട്ട് ഗോഡ് ഹേറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സാമുവൽ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ, ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് പ്രേ ഐ സിൻ ബിഫോർ ഗാഡ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു, നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം കഴിയുന്നുണ്ട്? കർത്താവേ സ്തോത്രം 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 മുഴുവൻ കാത്തോണേ, ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരു മാത്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാത്തൻ ഇതാ മലക്കുന്നു, ആമേൻ. ആ പ്രാർത്ഥനയല്ല. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനക്കുറവ് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയാണ്. Can you just read Isaiah chapter 64 verse 7? യെശയ്യാ 64:7. No one calls on your name or strives to lay hold of you, for you have hidden your face from us and have given us over to our sins. ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ്, God looked around. He said, there is no one that calls upon your name. Dear church, God is seeking people who are willing to call his name, to lay hold of him. ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ, അല്ലേ?
വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനും നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നവനും. Can you commit yourself this morning and say, yes Lord, today I've been filled with your love, our never changing love. So I commit myself before you. I want to hold on you. നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ. Hallelujah. You know, the name Habakkuk is one who holds on to God. ഹബക്കൂക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ, ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ദൈവസ്നേഹം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, അനുഭവിച്ചു. അർഹതയില്ലാത്ത സ്നേഹം, എന്നെ കൈവിടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന a love that never gives up. ആമേൻ. കൈവിടാത്ത ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്നെ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങേ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇന്ന് എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ the first thing God says, you have become weary of me. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ. സ്തോത്രം. നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനിടയാകരുത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ മടുത്തിരിക്കുകയാണോ? സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ മടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൽ മടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ദൈവകൃപയിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, എൻ്റെ മടുപ്പ്, യെസ് ലോർഡ്, ഞാൻ ഇന്ന് വിട്ടുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് തീരുമാനമെടുക്കാം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം, മടുത്തു പോകുന്ന അനുഭവം. What does Romans chapter 12 verse 11 says? Be fervent in spirit. ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായിരിക്കണം. സന്തോഷമുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ people are becoming lukewarm. സ്തോത്രം. ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയിലേക്ക് അനേകർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അനേകരുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ലൂക്ക്വാമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ ശീതവാനായിരുന്നെങ്കിലോ ഉഷ്ണവാനായിരുന്നെങ്കിലോ അത് കൊള്ളായിരുന്നു. ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറ, കർത്താവേ, അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അതിനായി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു. എന്തിലൊക്കെയാണ് അവർ മടുത്തുപോയത്? പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നമുക്ക് ഡ്യൂട്രോണമി 6:5, ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം. It says, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. So we become weary in loving God. നമ്മൾ മടുത്തുപോയിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മേഖല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ. ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ അതിനായി ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ആ ദൈവസ്നേഹത്തിന് മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഐ സറണ്ടർ. ആ തീരുമാനത്തിൽ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. ഇനിയും നാം മടുത്തു പോകരുത്. അപ്പം മടുത്തു പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നാം മടുത്തു പോകാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇൻ ഒബീഡിയൻസ്. ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ. Psalms 119 verse 2 says, we have to be obeying God and do not be weary in obeying him. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ മടുത്തു പോകരുത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, in prayer. Jeremiah 29 verse 12, we are to be fervent in our prayer. നാലാമത്തെ കാര്യം, Proverbs 3:5 says, trust in God with all your heart. So we have to be fervent in trusting God. So in loving God. Number 2, in obedience. Number 3, in prayer. And number 4, in trusting God. So let's not be weary. When God looks at us again, let him say, yes, my son, my daughter,
filled with my love, she or he is very fervent in prayer. നമ്മെ നോക്കുന്ന കർത്താവ് പറയട്ടെ, നാം ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി, പ്രാർത്ഥനയിൽ എരിവുള്ളവരായി, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് ദൈവവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. ആൻഡ് ഇൻ ക്ലോസിംഗ്, ഫൈനലി ഗോഡ് സേസ്, the little things of your sacrifice, the little things of your obedience, you have not offered to me. അടുത്ത വാക്യത്തിലുണ്ട്, എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ, in English it says, you have not offered me your sheep, but in the മലയാളം കുഞ്ഞാടുകളെ എന്ന് കാണുന്നു. the little things, വലിയ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വലിയ കൽപ്പനയൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. യെസ്, ഐ എം ബോൺ അഗെയിൻ, ഐ ഹവ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ലോർഡ് ആസ് മൈ സേവിയർ, ഐ ഹവ് ബീൻ ബാപ്റ്റൈസ്ഡ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം, ഐ കം ടു ചർച്ച് എവറി സൺഡേ, once in a while I come for the midweek meetings also. അപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്നു, are you lax in giving to God your small things, the words of your mouth, the thoughts of your heart, the things that come before your eyes? Are you willing to lay it before God? ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ കാര്യമൊക്കെ അനുസരിച്ചു, പക്ഷെ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ആ ചെറിയതിനെ നീ എനിക്ക് അർപ്പിക്കണം. ഞാൻ നിന്നിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ, എൻ്റെ ജനമായി തന്നെ നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നീ ഏൽപ്പിച്ചു തരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആൻഡ് ഫൈനലി we read in verse 24, you have not bought me the sweet cane. നീ എനിക്ക് നിന്റെ വയമ്പ് കൊണ്ടുവന്നില്ല. God wants us to have that sweetness, that sweet smelling savor in our life. നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നറിയാമോ? മാധുര്യം പകരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. We have to bring that sweetness in our life and before the world. Hallelujah. പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി താമസിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നവരോടെല്ലാം നമ്മളൊരു മൂശേട്ടയാ, പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരോടും വളരെ പരിവരുത്ത സ്വഭാവത്തിലാണ് ഇടപെടുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിലും കർത്താവിൽ നിന്നൊരു മറുപടി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും, ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഐ വിൽ നോട്ട് ലൂസ് ദ സ്വീറ്റ്നെസ് ഗോഡ് ഹസ് ഗിവൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടാൻ, മറ്റുള്ളവരോട് താഴ്മയോടെ ഇടപെടാൻ, മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടാൻ, അവർക്കൊരു ഒരു മാധുര്യം, എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാധുര്യം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച 3-4 കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. നമ്പർ 1, we are God's people. God has redeemed us from this world and made us his people. തൻ്റെ മക്കളാക്കി നമ്മെ തീർത്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം, I am God's child. Even though I live in a crooked and perverse world, I am God's child. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ്, മകളാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, there is a purpose behind God electing us. നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ഇരുണ്ട ലോകത്തിൽ ഈ വെളിച്ചം ഒന്ന് പ്രകാശിക്കുവാൻ. നമ്മുടെ ചുറ്റും ആ വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ യേശുവിനെ കാണുവാനായി, യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയുവാനായി ആ വെളിച്ചം നമ്മിലൂടെ ഒന്ന് പ്രകാശിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കുറവുകളെ, പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്ന മടുപ്പുകളെ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ള മടുപ്പുകളെ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഏറ്റുപറയാം. എത്ര പേര് ദൈവത്തോട് പറയും, കർത്താവേ, ഇന്ന് ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു. ഐ ഹാവ് ബിക്കം വെയറി ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ മാറ്റേഴ്സ്. ആത്മീക വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മടുത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ മടുത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ മടുത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ എന്നെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കണമേ. Let that fire of the Holy Spirit burn in me as I come closer to you. കർത്താവിനോട് അടുത്തു വരും തോറും ആ സ്നേഹം എന്നിലൊന്ന് വർദ്ധിക്കുവാനിടയാകണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തീർന്നില്ല. നാം ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ കാര്യങ്ങൾ നാം ഉയർത്തിക്കാട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യ അറകളിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യപാപമുണ്ടോ? സ്മോൾ തിങ്സ് that keep you away from God. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആ ചെറിയ കാര്യമുണ്ടോ? തീർന്നില്ല. The last thing is we have to have that sweetness of the Holy Spirit in us. When everything is going great, we can all be sweet. എല്ലാം നന്നായി പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സ്വീറ്റാ, നമ്മളെല്ലാം നന്നായി ഇടപെടുന്നവരാ. പക്ഷേ when things are down and out, എല്ലാം പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നും നേരെ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ മാധുര്യം, ദൈവകൃപയുടെ ആ മാധുര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആ മാധുര്യം, പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ ആ മാധുര്യം അനേകർക്കൊന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? സ്തോത്രം. അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുമെങ്കിൽ God will be glorified in us and through us. ദൈവം നമ്മിലൂടെയും ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആമേൻ മഹത്വപ്പെടും. ദൈവനാമം ഉയർത്തപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. അത് അനേകർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ. അതിനാണ് ദൈവം വിളിച്ചത്. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ട